आमिष कहीं खाइबा ना डॉक्टर एडवाइस करुच्ची खाइबा को आउ स्पिरिचुअली भी अच्छी हिंदू धर्म रे भी आइंष खाती आउ आमर जो इकोसिस्टम रहा पूरा इम्बालांस हो आइंष न खाइले एनिमल पार्ट भी खाइबा पड़ो प्लांट पार्ट भी खाइबा पड़ो ताहले आमिष खाइबा ना खाइबानी। जयगुरु आज विषय है आमिष खाइबा ना खाइबानी। बहुत लोक आर्गुमेंट है आमिष खाइबा भल माने खाइले किसी असुविधा नहीं। आउ बहुत लोक भी अच्छा जो मैंने आर्गुमेंट करती आमिष खाइबा पाप भल नुहे। तो आज विषय बहुत इंटरेस्टिंग होगा चाहूँगी मुझे को विथ प्रूफ साइंटिफिक रीजन देखी कहबी आमिष खाइले कौन हम न खाइले कौन हम खाइबा उचित कि खाइबा अनुचित। आज वीडियो यार उपरे आधारित हम तो समस्ते शेष पर्यंत देखूँ बहुत इंटरेस्टिंग होगा जाऊे वीडियोटी स्टार्ट करने पूर्व गोटे इम्पोर्टाट नोटिस कहूँ खाइबाटा निज मन उपरे डिपेंड करे आपण कौन खाइबे कौन छाड़े यहाँ आपण निजर मानसिक अवस्था आपण मन जहाँ कह आपण सेटा करेंगे। जोर जबरदस्ती आपण गोटे जिनस को छाड़ी पारे ना जोर जबरदस्ती गोटे जिनस को आपण खाई भी पारे ना। तेणुकर यहीटा को सब ध्यान रखिथे आपण मानसिक अवस्था को स्टेज रे अच्छी कौ जिनस को एक्सेप्ट करिबारे अच्छी से अनुसार आपण खाद्य द्रव्य को चूज करेंगे। कारण मनर भाव खाद्य द्वारा प्रभावित हुए आ खाद्य कौन खाइबे सेटा भी मनर भाव डिसाइड करे। आपण को खाद्य खाइले आपणकर मनर भाव कौन हम सेटा पूरा खाद्य उपरे डिपेंड हुए। तो खाद्य और मन दुईटा परिपूरक दुईटा दुई जन उपरे डिपेंडेंट। जदि आप मन को सजाड़ा चाहूँ तेज खाद्य को सजाड़ा पड़ो कौन कौन खाइबे आदि खाद्य को सजाड़ी देले ठीक भाव में मन भी ऑटोमेटिकली सजाड़ी हो जिनस को ध्यान रखिए। यहाँ वीडियो आरंभ करने पूर्व आपण मन में रहा दरकार। एबे आमे खाद्य विषय टिके कथा हवा। खाद्य को आमे दुईटा कैटेगरी रे डिवाइड करिछे गोटे प्लांट प्रोडक्ट गोटे एनिमल प्रोडक्ट। एटी प्लांट प्रोडक्ट कहिले जेते सबू वेजिटेबल्स फ्रूट्स रहिला गच्छ जातीय खाद्य उद्भिद जातीय खाद्य ताकू आमे प्लांट प्रोडक्ट कहूचे एवं एनिमल प्रोडक्ट माने जीव जंतु मानक खाई तांको बॉडी रो जो प्रोटीन आमको मिलुचे सेटा हला एनिमल प्रोडक्ट। एटी क्षीर भी एनिमल प्रोडक्ट रे जीव एटा मने रखिबे। क्षीर एवं तत् जातीय जेते सब खाद्य ये एनिमल प्रोडक्ट रे जीव एवं आमे जो कहूचे माछ मांस अंडा ए सबू है एनिमल प्रोडक्ट। एटा सबू एनिमल बॉडी रो आमे आनिकी खाऊचे। तो खाद्य को दुईटा भाग में डिवाइड करा जाइछि। से अनुसार जो मैंने खाऊछंती तांकु मध्य दुईटा कैटेगरी रे डिवाइड कराइछि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन माने जो मैंने प्लांट प्रोडक्ट को कंज्यूम करुछंती और नॉन वेजिटेरियन माने जो मैंने एनिमल प्रोडक्ट को कंज्यूम करुछंती। तो चलंतु आमे वीडियो को स्टार्ट करिबा दुईटी आर्गुमेंट को नेकी। हमर प्रथम आर्गुमेंट हैला इन द फेवर ऑफ नॉन वेजिटेरियन माने जो मैंने नॉन वेज खाऊछंती जो मैंने एनिमल प्रोडक्ट खाऊछंती तांको जुक्ति टिके सुनिबा कौन खाइले माने एनिमल प्रोडक्ट खाइले बेनिफिट कौन बा एनिमल प्रोडक्ट कहीं से माने खाऊछंती। चलंतु आगो से विषय रे कथा हबा तापरे आमे आसीबा आर्गुमेंट इन द फेवर ऑफ वेजिटेरियनिज्म माने जो माने प्लांट प्रोडक्ट खाऊछंती सेमानकर जुक्ति कौन। ओके तो चलो स्टार्ट करिबा। तो मु बहुत रिसर्च करके देखिली यूट्यूब रे देखिली गूगल रे सर्च करके देखिली सब लोक मान कमेंट भी पढ़िली। तो सबुठ जोड़ा बड़ इम्पोर्टाट प्रथम जुक्ति आसूची कहीं आम आमिष खाइबा सेटा हला डॉक्टर्स एडवाइस। डाक्तर कहूची खाइया पाई डाक्तर एडवाइस दौची नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट खातु। मोस्टली प्रेग्नेंट लेडी मानक दिया जाउची सेमानकर डाइटारी प्रोटीन कमी जीवो सेमानकर ओमेगा एसिड कमी जीवो सेमानकर विटामिन B12 कमी जीवो ये सबू मिले एनिमल प्रोडक्ट रु। तेणुकर जदि आम एनिमल प्रोडक्ट न खाइबा ताहले आमर डाइटटा बालांस हेबनी। मोस्टली प्रेग्नेंट लेडी मानकर पिला मानकर डेवलपमेंट ठीक से हेबनी। एटा प्राय समस्ते कमेंट रे लिखुछंती आउ सर्च कले भी आसुची प्रथम आर्गुमेंट। अच्छा
ମୁଁ ଯେତିକି ସାଇନ୍ସରେ ପଢ଼ିଛି ଆଉ ଜାଣିଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରେ ସବୁ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆନିମଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରେ ଅଛି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଲା ଭିଟାମିନ୍ B12। ଭିଟାମିନ୍ B12 ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ମିଳିବ ଆନିମଲ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ରେ। ଯଦି ଆପଣ ଭିଟାମିନ୍ B12 ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପାଇବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଲା ଦହି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦହି ଯେଉଁଟାକି ଆନିମଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରେ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, କ୍ଷୀର ଖାଉଛନ୍ତି, କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବି ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ସେ ଦହିରେ ଭିଟାମିନ୍ B12 ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଯଦି ଡାକ୍ତର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରୁଛି ଯେ ଭିଟାମିନ୍ B12 ଆପଣଙ୍କର କମିଯାଉଛି, ଆନିମଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଖାଆନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦହି କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିପାରିବେ, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦହି ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖାଆନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଖାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦହିଟା ତାଙ୍କର ମେନ୍, ଚୁଡ଼ା, ଦହି, ଗୁଡ଼ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଆନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଦହି ବେଶୀ ଖିଆଯାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ତ ଆନିମଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ପ୍ରାୟ ଖାଇଲେନି। ମୁଁ ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକାଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ଏବେକାର ତ ସବୁ ସମାନ ହେଇଗଲେଣି, ଏବେ ତ କେହି ଆଉ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଏତେ। ତ ଦହି ଖାଇଲେ ଆମକୁ ଯାହା ସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଆନିମଲ୍ର ଅଭାବ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମକୁ ମିଳୁନି, ସେ ଜିନିଷ ଦହିରେ ଅଛି। ଦହିରୁ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ। ଆଉ କ୍ଷୀରରେ ବି ଅଛି, ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ଼୍ ଅଛି। ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ଼୍ ଦହିରେ ଯେଉଁ ଅଛି, ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍, ସେ ଭିଟାମିନ୍ B12 ସିନ୍ଥେସିସ୍ କରେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭିଟାମିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଆଉ ଦହି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆନିମଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଥମ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଡକ୍ଟର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରୁଛି। ତ ଡକ୍ଟର ଯଦି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରୁଛି ତେବେ ତା'ର ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବି ଅଛି। ବହୁତ ଡକ୍ଟର ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଫୁଡ଼କୁ ବି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲେଡି ବିନା ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଫୁଡ଼ରେ ବି ହେଲ୍ଦି ଅଫ୍ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାର ପ୍ରମାଣ ବି ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟକୁ ଯିବା। ଆମ ଡିସ୍କସନ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେଲା ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି। ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟିରେ ଅଛି, କେଉଁଠି ଲେଖାଯାଇନି ଯେ ଆନିମଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଖାଅନି, ଆମିଷ ନ ଖାଇବା କଥା କେଉଁଠି ଲେଖାଯାଇନି। ଇଭିନ୍ ଭାଗବତରେ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଯାହା ଆତ୍ମା ଚାହୁଁଛି ତାହା ଖାଅ, ଯେଉଁଠି ଯେମିତିଆ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି ତାକୁ ଖାଅ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି, ବଡ଼ ଯୁକ୍ତି ଏଇଟା। ନିଜ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଖାଦ୍ୟ। ତୁମେ କ'ଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କରୁଛ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ଆତ୍ମା ଯାହା ଚାହୁଁଛି, ମୋ ଆତ୍ମା ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ମାଛ ଖାଇବି, ମୋ ଆତ୍ମା ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ମାଂସ ଖାଇବି, ତ ମୁଁ କାହିଁ ଖାଇବିନି? ଆତ୍ମା ତ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆତ୍ମା ନ ଚାହାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଖାଆନ୍ତିନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଆମେ ଆନିମଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଖାଇବା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି ତା ସହିତ ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଉଛି, ପଶୁ ବଳି। ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ହେଲା ମନ୍ଦିରରେ ପଶୁ ବଳିର ପ୍ରଥା ଅଛି, ଯଦି ବଳି ଦିଆଗଲା, ଭୋଗ ହେଲା ସିଏ, ତ ଆମିଷ ଭୋଗ ହୋଇଗଲା, କାହିଁକି ତାକୁ ଖାଇପାରିବାନି? ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି। ଆହୁରି ଅଛି, ବହୁତ ଜଣ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମିଷ ଖାଉଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଭକ୍ତ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ, ଓଡ଼ିଆର ଆମର ସିଏ ଆମିଷ ଖାଉଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ସିଏ ବି ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତି। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ସିଏ ବି ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତି। ତ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟିରେ ବି ଆମିଷ ଖାଇବା କଥା ଅଛି ବୋଲି ଯୁକ୍ତି କରିକି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆମିଷ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାଇବାଟା ଠିକ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ୟା ବିଷୟରେ ଟିକେ କଥା ହେବା। ଆଚ୍ଛା, ଆମିଷ ଖାଇବା ଖରାପ ବା ଯେଉଁମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖରାପ, ଏ କଥାଟା ଭୁଲ। ଏଇଟା ପୁରା ଭୁଲ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତମର ଯଦି ମନରେ ଅଛି ମୋର ଖାଇବାର, ତାହେଲେ ତମେ ଖାଇଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ମୂଳରୁ କହିଛି, ଆତ୍ମା ମନ ଯାହା ଚାହିଁବ ସେଇଟା ତମେ ଖାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତମ ବଡି ପାଇଁ, ତମ ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ଉପଯୁକ୍ତ, କେତେ ଦୂର ନାହିଁ, ସେଇଟା ତମେ ଜାଣିଛ କି? ସେଇଟା ତମେ ଜାଣିନାହ। କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ, କେଉଁ ସମୟରେ କିଏ ଖାଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କି? ଆମେ ଜାଣିନାହେଁ। ତ ଭାଗବତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ସାଧକ, ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି କି? ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ପଶୁ ବଳି ଡାଇରେକ୍ଟ କେଉଁଠି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଏଇଟାକୁ ପଛରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ପଶୁ ବଳି ବିଷୟରେ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟପିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ କେବେ ତା ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। କୌଣସି ବି ଦେବାଦେବୀ ବା ଭଗବାନ ଯିଏ ବି ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ, କେହି ଆନିମଲ୍ର ସାକ୍ରିଫାଇସ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ପଶୁ ବଳି ଆମେ ଗୋଟେ ନାଁରେ, ଆମିଷ ଖାଇବା ନାଁରେ ଭୋଗ କରୁଛେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିବେକାନନ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ ବା ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା କହିବି ଆଗକୁ, ଯେ ସେମାନେ
भेजिटेरियन थिले बा नथिले बा जदि से माने नॉन वेज खाउथिले कहीं खाउथिले कौन है परिणाम आम ताकू पछरे कथा हवा। एबे आम तृतीय जुक्ति को आसीबा। तृतीय जुक्ति है इकोलोजिकल आर्गुमेंट। ये मुझे इकोलोजिकल आर्गुमेंट गोटे बिंदु बा गोटे पॉइंट तैयारी करछि जो थरे मु रखिछि फूड अवेलेबिलिटी। आम पृथ्वी रे जदि देखिबा जदि समस्ते भेजिटेरियन हो जिवे ताहले खाद्य सप्लाय करि हबो नाही। एटा गोटे आर्गुमेंट। फूड चेन फॉर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बंचिया पाई फूड चेन को सर्वाइव करिया पाई गोटे बाघ गोटे छेली को खाइबो गोटे छेली गोटे गछ को खाइबो। एई जो रहिला हमर फूड चेन हर्बिवोर्स कार्निवोर्स ये जो फूड चेन हिसाब से आम चलुचे जदि बाघ कह मु कालीठू खाइबिनी आइंस ताहले तो फूड चेन बिगड़ जीव। हाँ ये तो गोटे बढ़िया जुक्ति हो पारे। आ गोटे है पॉपुलेशन कंट्रोल। खाली जदि आम एनिमल प्रोडक्ट खाइबा ताहले आम पॉपुलेशन बहुत बड़ ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत अधिक। एनिमल प्रोटीन जदि सप्लाई नहेला ताहले आमे प्लांट प्रोटीन रे चली परिबा नाही। पृथ्वीर 3 भाग है पानी 3 भाग है सागर बा जल भाग मात्र भागे है स्थल भाग। तो ये स्थल भाग में जी अच्छा प्लांट तांको खाइकी आम बंचिबा जदि ताहले फूड सप्लाई ठीक से हो पारिबो नाही। पॉपुलेशन कंट्रोल हो पारिबो नाही। डोमेस्टिकेटेड पॉपुलेशन को नंबर बढ़ी जीवो ठीक अच्छे। किंतु यही जो प्रोब्लेमटा क्रिएट होइछि एटा ई मनीष ही करिछि। आमे जदि देखिबा ग्लोबल वार्मिंग होउछि कहीं होउछि ग्लोबल वार्मिंग हबार खाली पॉल्यूशन बा पॉपुलेशन कारण नुहे आ गोटे बड़ कारण है एनिमल प्रोडक्ट खाइबा। तो ग्लोबल वार्मिंग रे भी ये इन्वॉल्व होउछि नॉन वेजिटेरियन फूड। आपण नेट रे मारिकी देखि परिबे। आ फूड चेन फूड वेब तो निश्चय डिस्टर्ब हम कारण आमर स्टार्टिंग आम ताकू बिगाड़ी देइछे। तो मानुची खाली प्लांट प्रोडक्ट खाइले फूड चेन डिस्टर्ब हम फूड वेब भी डिस्टर्ब हम फूड अवेलेबिलिटी रे प्रॉब्लम देखा जीवो। तेणुक ये गोटे बड़ इश्यू आपको बैलेंस करिया को टाइम लगिवो। खाली आम प्लांट प्रोडक्ट उपर डिपेंड करी चली परिबा नाही। आ वर्ल्ड रो मैक्सिमम लोक एनिमल प्रोडक्ट उपर डिपेंड करुछंती एटा सत कथा। सी फूड आउ जहाँ सब आमर फिश मीट रहिला ये यार प्रोडक्शन जदि बंद करदबा समस्ते जदि भेजिटेरियन हो जिवे ताले बहुत इंडस्ट्री भी बंद हो जिवो। एटा भी सत कथा। किंतु यार जदि आमे देखिबा अल्टरनेटिंगली देखिबाटा हेइछि काहेकि एटा होबार कारण आमे निजे आमे स्टार्टिंग रु नथिले नॉन वेजिटेरियन। जदि आम इवोल्यूशन देखा तापर जुक्ति आम जीवा इवोल्यूशन को पॉजिटिव जुक्ति रे मुझे तुमको कहबी से कथाटा। तो ये थिला किछि जुक्ति कहीं आम आइंस खाइबा बा कहीं आम नॉन वेजिटेरियन फूड को अडॉप्ट करिबा। चलंतु एबे आम कथा हबा आर्गुमेंट इन द फेवर ऑफ वेजिटेरियनिज्म। वेजिटेरियन मानकर आर्गुमेंट कौन कहीं वेजिटेरियनिज्म माने खाइबा दरकार कहीं प्लांट प्रोडक्ट खाइबा दरकार कहीं आमिष को छाड़िबा दरकार। प्रथम आर्गुमेंट है सेंस ऑर्गन एंजॉयमेंट। आमे प्रोटीन पाई डॉक्टर कहिछि बोली कि बास आम इको सिस्टम को बैलेंस करिया पाई आइंस खाऊने एटा मन रखि थांतु। आमिष केवल लोक खाऊछि निजर सेंस ऑर्गन को एंजॉय करिया पाई निजर जिह्वा बा जिभ को एंजॉय करिया पाई टेस्ट को एंजॉय करिया पाई। तेणुकरी आमे केबे भी इकोसिस्टम पाई कनसर्न नुहे। एटा गोटे बाहाना जे आम इकोसिस्टम बिगड़ जीव आम फूड चेन नष्ट हो जीव आम पॉपुलेशन कंट्रोल हो पारिबनी। एटा गोटे बाहाना। आमे केवल सेंस ऑर्गन रो एंजॉयमेंट पाई खाऊचे तेणुकरी आमे छाड़ी परिबा। सेकेंड आर्गुमेंट है तामसिक खाद्य। बहुत प्रकार खाद्य अच्छी नॉन वेजिटेरियन फूड गुड़ा सब तामसिक खाद्य। या द्वारा तामसिक भाव जाग्रत हम। तामसिक भाव जाग्रत है माने आमे अधिक एग्रेसिव हवा आमर माइंड रो स्टेबिलिटी कमी जीवो एमती सब देखा जीवो। तृतीय है फूड चेन हर्बिवोर्स कार्निवोर्स। जदि आमे देखिबा हर्बिवोर्स और कार्निवोर्स दुई जन तृणभोजी मांसाशी दुई जन भितर जब देखा अधिक एग्रेसिव को माने जो माने मांसाशी जो माने मांस खाती से माने अधिक एग्रेसिव और लाइफ स्पान भी कम। आप नेट मारी देखिपारे गोटे डग रो लाइफ स्पान देखु गोटे टर्टल रो लाइफ स्पान देखु गोटे एलिफेंट रो लाइफ स्पान देखु। टर्टल छाड़ी दिंतु एलिफेंट डग विषय कंपेयर करूँ। डग 15 वर्ष 12 वर्ष 15 वर्ष रु अधिक बंचबनी। गोटे एलिफेंट्स मिनिमम 100 वर्ष बंचब कारण ता एलिफेंट रो डाइट है प्लांट प्रोडक्ट और डग रो डाइट है एनिमल प्रोडक्ट। डग है गोटे कार्निवोर
ଏଇଟା ଆପଣ ସାଇନ୍ସରେ ଯିଏ ପଢ଼ିଥିବ ସିଏ ଏଇଟା ଜାଣିପାରିବ। ତାପରେ ଇଭୋଲ୍ୟୁସନ୍ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇଭୋଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ହୋମୋ ହାବିଲିସ୍। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଗ ଡ୍ରାଏପିଥେକସ୍ ରାମାପିଥେକସ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥିଲେ। ଡ୍ରାଏପିଥେକସ୍ ଥିଲା ମୋର୍ ଏପ୍ ଲାଇକ୍ ଆଉ ରାମାପିଥେକସ୍ ଥିଲା ମୋର୍ ମ୍ୟାନ୍ ଲାଇକ୍। এই ରାମାପିଥେକସ୍ରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରାଲୋପିଥେସିଆନ୍ ଇଭଲ୍ଭ ହେଲେ, ଆଉ ଅଷ୍ଟ୍ରାଲୋପିଥେସିଆନ୍ରୁ ଯେଉଁମାନେ ଇଭଲ୍ଭ ହେଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ହୋମିନିଡ୍ ଫିଚର୍ସ ଦେଖାହେଲା, ମାନେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଫିଚର୍ସ ଦେଖାହେଲା। ଆଉ ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଇଭଲ୍ଭ ହେଇଥିଲା ତା ନାଁ ହେଲା ହୋମୋ ହାବିଲିସ୍। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ହୋମୋ ହାବିଲିସ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ସେ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଥିଲା, ସେ ଫ୍ରୁଟ୍ ଖାଉଥିଲା, ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଖାଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିକି କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଖାଉଥିଲା। ଆଉ ଷ୍ଟୋନ୍ ୱିପନ୍ସ ରଖିଥିଲା ଡରେଇବା ପାଇଁ, ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପରେ ଆସିଲା ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ୍, ତାପରେ ହୋମୋ ନିଆଣ୍ଡରଥାଲ୍, ତାପରେ ହୋମୋ ହାବିଲିସ୍। ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଭୋଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବାରୁ ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇକି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ଆନିମଲ୍ ମାନେ ସବୁ ମରିକି ପଡ଼ିଗଲେ ତାକୁ ଖାଇଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ନନ୍ଭେଜ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଅରିଜିନ୍, ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଭେଜିଟେରିଆନିଜିମ୍ ଥିଲା, ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଟିଥ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ, ଯଦି ଆମେ ଆମ ଟିଥ୍ର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମ କ୍ୟାନାଇନ୍ ଟିଥ୍ର ମାନେ ଲମ୍ବା ବହୁତ ଛୋଟ। ଓକେ, କୁକୁର, ବିରାଡ଼ି, ବାଘ, ଭାଲୁ ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର ଯେତେ ସବୁ ରହିଲେ କାର୍ନିଭୋର୍ସ, ତାଙ୍କ କ୍ୟାନାଇନ୍ ଟିଥ୍ ହେଲା ଲଙ୍ଗ୍, କାରଣ ସେ ମାଂସକୁ ଟାଣିକି ଛିଣ୍ଡେଇକି ଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆମ କ୍ୟାନାଇନ୍ ଟିଥ୍ଟା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ନୁହେଁ। ତାମାନେ ଆମ ଟିଥ୍ର ପ୍ୟାଟର୍ନ ତିଆରି ହେଇନି ମାନେ ଆନିମଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଖାଇବା ପାଇଁ, ମୋଷ୍ଟଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଟିଥ୍ର ପ୍ୟାଟର୍ନ ତିଆରି ହେଇଛି। ତ ନେଚର ଆମକୁ ତିଆରି ହିଁ କରିଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଖାଇବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ଆମେ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନର ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ବାହାନା କରିକି ଆନିମଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବି ଖାଉଛେ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବି ଖାଉଛେ, ଓମ୍ନିଭୋର୍ସରେ ଗଣାଯାଉଛେ। ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହର୍ବିଭୋର୍ସ ପାଇଁ ଆମକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ବହୁତ ସାରା ଯଦି ଆମେ ଭାଇରାଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ଦେଖିବା, ଭାଇରସେସ୍ ଆର୍ ଭେରି ସ୍ପେସିଫିକ୍। ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଆଟାକ୍ କରିବ ସେ ଆନିମଲ୍କୁ କରିବନି, ଯିଏ ଆନିମଲ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିବ ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ କରିବନି। ଇମାଜିନ୍ କର, ମୁଁ ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଉଛି। ଗୋଟେ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ଆଟାକ୍ କରିଛି, ତାମାନେ ଗଛଟା କ'ଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟ? ସେ ଭାଇରସ୍ ଯଦି ଆମ ବଡ଼ିକି ଆସିଲେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେ କିଛି ଏତେ ଇନଫେକ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଭାଇରସେସ୍ ଆର୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ତ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହେବ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡ଼ି ଉପରେ ତା'ର ଏତେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଖାଇବା, ଭାଇରାଲ୍ ଡିଜିଜ୍, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମ ବଡ଼ିରେ ହେବାର ଚାନ୍ସ କମ୍। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆନିମଲ୍କୁ କୌଣସି ଭାଇରସ୍ ଆଟାକ୍ କରିଛି ତାହେଲେ ସେ ଫୁଡ଼୍ ଯଦି ଆମେ ଖାଇଲେ, ସେ ଆନିମଲ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଖାଇଲେ ତାହେଲେ ଆମ ବଡ଼ିରେ ସେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏଇ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୁ ହେଉ, ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ହେଉ, ଏସବୁ ଫ୍ଲୁ ଭାଇରସ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ରହୁଛି ବାର୍ଡ଼ସମାନଙ୍କ ବଡ଼ିରେ, ଆମର ପିଗ୍ମାନଙ୍କ ବଡ଼ିରେ, ତାଙ୍କ ମାଂସ ଖାଇଲା ମାନେ ଆମକୁ ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବେଳେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନା କରିଦେଉଛି ଏବେ ଆନିମଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଖାଅନି। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଗଲା, ବାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୁ ସମୟ, ଆନିମଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ଆଭଏଡ଼ କର। କାହିଁ କହୁଛି? କାରଣ ଇଏ ଆମ ବଡ଼ିକୁ ଆସିଲେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବ। କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ମୁଁ କହୁନି ଯେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିବେନି, କରିପାରନ୍ତି, ବଟ୍ ତା'ର ଚାନ୍ସ ବହୁତ କମ୍। କିନ୍ତୁ ଆନିମଲ୍ ବଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବା ପାଥୋଜେନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମ ବଡ଼ିରେ ଆମକୁ ଆଟାକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆନିମଲ୍ ମାନେ ବେଶୀ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୁଅନ୍ତି ଆଜ୍ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିଥିବେ। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କିଛି ଫେମସ୍ ପର୍ସନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଡାଏଟ୍ କ'ଣ ଥିଲା। ମୁଁ କିଛିଟା ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଫେମସ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆଉ ପର୍ସନାଲିଟି ମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ କରିଛି। ସେ ଲିଷ୍ଟକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଜାଣିବା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଡାଏଟ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ସେମାନେ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଥିଲେ ବା ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଥିଲେ, ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟିକେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିଜନ୍ ବି ଜାଣିଦେବା। ଗୁଗୁଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମୁଁ କିଛିଟା ଜିନିଷ କଲେକ୍ଟ କରିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆନିମଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଖାଇଲେ ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଖାଇଲେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ ଆଉ ସାଇନ୍ସ କ'ଣ କହୁଛି ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବା ଉପରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ଆମିଷ ଓ ନିରାମିଷ ଆହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥା ଉଠିଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ମାଛ ଖାଇ ଓ ନ ଖାଇ ଦୁଇଟାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଛି। ଭାବିଲି ମାଛ ଖାଇବା ଚାଲୁ ରଖାଯାଇ ପାରିବ କି ନାହିଁ। ମାଛ ନ ଖାଇ ନାମ କରି ଦେଖିଛି, ଅଳ୍ପେକେ ମନଟା ଯେପରି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ। ମାଛ ଖାଇ ଯେତେବେଳେ ନାମ କରିଛି, ଦେଖିଛି କ'ଣ ଯେପରି ରାହୁ ପରି ଗ୍ରାସ କରେ। ଧାରାଟା କଟିଯାଏ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବଜାଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ। କ୍ଳାନ୍ତି ଆକ୍ରମଣ କରେ।
ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ନ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ବେମାରରେ ଭାଇଟାଲି ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମାଛ ଖାଇଲେ ହିଁ ଦେହରେ ଟକ୍ସିନ୍ ଜନ୍ମେ, ତାହା ମୁଁ ପରିସ୍ରା ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଛି। ଉକ୍ତ ପରିସ୍ରା କିଛିଦିନ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଘାସ ଇତ୍ୟାଦି ଜଳିଯାଏ। 6 ମାସ ମାଛ ନ ଖାଇବା ପରେ ଦେଖିଛି ସେ ପରିସ୍ରାର ଫଳ ସେପରି ହୋଇନାହିଁ। ମାଛ ତ ଏହା ହିଁ କରେ ଏବଂ ଅଧିକ ଭୋଜନ ଆକ୍ଟିଭିଟି ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ଚିନ୍ତାର ଫ୍ଲୋ ବା ପ୍ରବାହକୁ ବି ସ୍ତିମିତ କରିଦିଏ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଜାପାନିଜ୍ ମାନେ କାହିଁକି ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ନେଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖୁଥିଲି, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଡାଏଟ୍ ଥାଏ ସେଥିରେ ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଫୁଡ଼୍ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ ଆଉ ଅଧିକ ଥାଏ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଫୁଡ଼୍। ସେମାନେ ଫିଶ୍ ଖାଆନ୍ତି, ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଅଧିକ ଖାଆନ୍ତି, ସୋୟା ଖାଆନ୍ତି, ସି ୱିଡ୍ସ ଖାଆନ୍ତି, ମାନେ ଆଲଗି ବି ଖାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଟାରେ କି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଧିକ ଏବଂ ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ତାଙ୍କର ବଢ଼େଇ ଦିଏ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଆମେ ଏଥିରୁ ବୁଝୁଛେ ଯେ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଫୁଡ଼୍ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ବଢ଼େ। ଆମେ ବି ଯଦି ଦେଖିବା ହର୍ବିଭୋର୍ସ ମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ କାର୍ନିଭୋର୍ସ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଅଧିକ। ତାପରେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କଲି ଦେଖିବା ନନ୍ଭେଜ୍ ଫୁଡ଼୍ଟା ଭଲ କି ନାହିଁ। ତ ଗୁଗଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚରୁ ଯାହା ଆନ୍ସର୍ ଆସିଲା ତାହା ହେଲା ଏ ବାଲାନ୍ସ ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଡାଏଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ହେଲ୍ଦି। ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଡାଏଟ୍ଟା ହେଲ୍ଦି। କାହିଁକି ହେଲ୍ଦି? କାରଣ ଇଏ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରେ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଆଇରନ୍, ଭିଟାମିନ୍ B12 ହୁଇଚ୍ ଆର୍ କ୍ରୁସିଆଲ୍ ଫର୍ ମସଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍। ମସଲ୍ର ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯାହା ଯାହା ବି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରୁ ବି କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିପାରିବା। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି ଭିଟାମିନ୍ B12ଟା ଆମେ ଦହିରୁ ପାଇପାରିବା, ତେଣୁକରି ୟାର ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି। ଡେଲି ଯଦି ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବା ତାହେଲେ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆମକୁ ଗୁଗଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚରୁ ଆନ୍ସର୍ ମିଳୁଛି। ସେ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଫୁଡ଼୍ ସହିତ ମିଶାଇକି ଖାଇବା ଦରକାର, ମାନେ ଅଧିକ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଫୁଡ଼୍ ରହିବା ଦରକାର, ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଫୁଡ଼୍ କମ୍ ଦରକାର। ଯଦି ସବୁଦିନ ଖାଉଛୁ ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ? ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ହେବ, କ୍ୟାନ୍ସର ହେବ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ବି ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ତେଣୁକରି ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଉଛି ଆମେ ସବୁଦିନ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇକି ରହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଡେଲି ଆମେ ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇକି ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମର ଏହିସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଡେଲି ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବା ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ? ପ୍ରଥମ ବେନିଫିଟ୍ ହେଲା ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ଆମକୁ ହେବ ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଗଟ୍ ହେଲ୍ଥ, ଆମ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ର ହେଲ୍ଥ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ। ଆଉ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବାର ରିସ୍କ କମିଯିବ। ଆଉ ୱେଟ୍ ବି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିବ, ମାନେ ଆମର ଓଭର ୱେଟ୍ ହେବନି। ଆଉ ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ବି କମିଯିବ। ତ ଏତେ ସବୁ ବେନିଫିଟ୍ ଆମକୁ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଫୁଡ଼୍ରୁ ମିଳିବ। ଯଦି 30 ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ମିଟ୍ ଖାଇବାନି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମ ବଡ଼ିରେ ଭିଟାମିନ୍ B, ଆଇରନ୍, ଜିଙ୍କ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ କମିଯିବ, ୱେଟ୍ ବି ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆମର ୱେଟ୍ ଆଉ ବଡ଼ିର ଯେଉଁ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଡାଇଟିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଲିମ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡିଜିଜ୍ରୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମିଟ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି ଯେ ଜିସସ୍ ମିଟ୍ ଖାଆନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତ ଆନ୍ସର୍ ଆସିଲା ୟେସ୍, ଦ ବାଇବେଲ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ସ ଦ ଜିସସ୍ ଏଟ୍ ମିଟ୍। ଜିସସ୍ ମିଟ୍ ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କୁହନ୍ତି ଯେ ମିଟ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟଟା ଏତେ ଭଲ ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍ ନୁହେଁ। ତାପରେ ପ୍ରଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା, ସିଏ ବି ମିଟ୍ ଖାଉଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ମିଟ୍ ହିଁ ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେହି ବି ମିଟ୍ ଖାଇବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଖାଇପାରିବ ବୋଲି କୋରାନରେ ଅଛି, ଡେଡ୍ ବଡ଼ିକୁ ଖାଇବନି କିନ୍ତୁ ମିଟ୍କୁ ଖାଇପାରିବ ବୋଲି ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ସମସ୍ତେ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ହେଇଯିବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରଥମ ହେଲା ଇକୋନୋମିକ୍ ଡିସରପ୍ସନ୍ ହେବ। ତ ଆନିମଲ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ମ୍ୟାସିଭ୍। ଆନିମଲ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟା ବହୁତ ବଡ଼, ଆଉ ଏଇଟା ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଭେଜିଟେରିଆନ୍କୁ ସିଫ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ହେଲ୍ଥ କନସର୍ନ, ଭିଟାମିନ୍ B12 କଥା ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ହେଲ୍ଥ କନସର୍ନ କେବଳ ଆନିମଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆମେ ଦହିରୁ ନେଇପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଲଚରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ, ମିଟ୍ ଖାଇବାଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସାରା କଲଚରରେ ଅଛି, ଟ୍ରାଡ଼ିସନରେ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଛାଡ଼ି ପାରିବେନି, ଯାହାହେଲେ ବି ଖାଇବେ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ହେବାଟା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ତ ପସିବୁଲ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଚାହିଁଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇପାରେ, ୟାର ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବାହାର କରାଯାଇପାରେ। ତାପରେ ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଫୁଡ଼୍ ବା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ୍ ବେନିଫିଟ୍ ହୁଏ, ତା ସହିତ ହେଲ୍ଥ ବେନିଫିଟ୍ ବି ବହୁତ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଆମେ କେମିତି ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଫୁଡ଼୍କୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବା ଏବଂ ଭେଜିଟେରିଆନିଜିମ୍କୁ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିବା, ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା ପ୍ରମୋଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଡାଏଟ୍। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଡାଏଟ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ, ମାନେ କେମିତି ଅଧିକ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରିହେବ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭଳିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟେକ୍ନିକ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା।
इनोवेशन को अप्लाई करिपरिबा लैब रे रिसर्च करके फूड सिस्टम विषय रे जानि परिबा। तो ये सब जिनस होला सॉल्यूशन एनिमल प्रोडक्ट रु प्लांट प्रोडक्ट को शिफ्ट होबार। किछि फेमस पर्सनालिटी कथा देखिबा। अल्बर्ट आइंस्टाइन सी वेजिटेरियन थिले। सी कहूथिले नथिंग विल बेनिफिट ह्यूमन हेल्थ एंड इंक्रीज द चांस फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ as much as the evolution to a vegetarian diet। तो सी भी प्राइमरीली वेजिटेरियन नथिले मध्य तांकर लास्ट समय रे सी वेजिटेरियन डाइट को ही प्रायोरिटी करुथिले एवं समस्त को भेज प्रोडक्ट खाइया पई कहूथिले। तापर हमें देखिबा सीवी रमन। सीवी रमन को तो आपण समस्त जानिथिबे। सी नोबेल प्राइज पाइथिले एवं से ब्राह्मण परिवार रे थिले। तेनु करी से छुआ बेलू नॉन वेजिटेरियन फूड खाउ नथिले। सी जने स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन थिले एवं सी रिलीजियस को फॉलो नकले मध्य सी साइंटिस्ट जने हेतिबारु से जानिथिले जे प्लांट प्रोडक्ट रे बेसी प्रोटीन बेसी एनर्जी। तापर हमें आउ जनक विषय देखिबा लियोनार्डो डाविंसी। ये मध्य जने वेजिटेरियन थिले। तांको डॉक्यूमेंट रु जहाँ जना पारे सी एनिमल प्रोडक्ट कंजप्शन करंती नाही एवं सबु बेले एनिमल ऊपर तांकर दया थाए एवं सी प्लांट प्रोडक्ट ही केवल खाती। आउ सी कहते ह्यूमन शुड नॉट किल अदर क्रिएचर फॉर फूड माने मनीष खाद्य पाई अन्य कौनसी प्राणी को हत्या करिबाटा ठीक नुहे। तो ये फेमस साइंटिस्ट मानक व्यू रु जना पड़ुची वेजिटेरियन डाइट केते इम्पोर्टेंट। सही भली निकोलास टेस्ला मध्य जने वेजिटेरियन थिले एवं सी एनिमल प्रोडक्ट खाउ नथिले। सेही भली सर आइजैक न्यूटन सी मध्य जने वेजिटेरियन बोली कंसीडर करा जाए। आउ लिनस पाउलिंग जे केमिस्ट्री रो जने साइंटिस्ट सी मध्य जने वेजिटेरियन थिले। एबे हमें कथा हबा स्वामी विवेकानंद विषय रे। सी जने नॉन वेजिटेरियन थिले। सी वेजिटेरियन डाइट करू नथिले। सी मीट खाउथिले किंतु तांकर जदि आमे देखिबा शेष अवस्था तांको जो जो सब रोग होइथिला तांको डायबिटीज थिला तांको ब्लड प्रेशर थिला एवं तांको न्यूरल प्रोब्लेम भी थिला। तेणु करी कम बयस रे तांकर मृत्यु मध्य होइथिला किंतु से वेजिटेरियन खाद्य को बेसी प्राधान्य दौथिले एवं अन्य मानकु निजे नॉनवेज खाइले मध्य अन्य मानकु वेजिटेरियन विषय रे बुझौथिले। सेही भली रामकृष्ण परमहंस मध्य जने नॉन वेजिटेरियन थिले। रामकृष्ण was a non-vegetarian consuming fish though he did not particularly enjoy it किंतु से खुशी नथिले ये नॉन वेजिटेरियन फूड रे and planned to give it up एवं छाड़िया पाई उद्यम करुथिले। His diet was influenced by Bengali culture तांका खाद्य बेंगली कल्चर उपरे इन्फ्लुएंस थिला। तेणु करी सी माछ खाउथिले किंतु प्रकृत रे तांकर इंटरनल इच्छा नथिला एवं से जानिथिले जे नॉन वेजिटेरियन फूड द्वारा आध्यात्मिक चेतना केबे भी जागृत होई परिबो नाही। तेणु करी आमे एई कंक्लूजन ड्र कले जे खाद्य मन को प्रभावित करे। आपणक मानसिक अवस्था पूरा डिपेंड करूची आपणक खाद्य उपरे। तेणु करी भाबी चिंती जोटा शरीर पई ठीक जोटा देह भल रहिबो जोथरे आमे बहुत दिन बंचिक रही परिबा जोटा आम सत्ता पोषण पाई उपयुक्त आमे सही आहार ही ग्रहण करिबा। भाबुचे भिडियोटी भल लागिथिबो बहुत इनफॉरमेशन आपको मिलुथिबो। जदि भल लागिला तेबे शेयर करंतु लाइक करंतु एवं मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आज पई एतिकरे रहूची। जय गुरु।